عد الحب وآله وصحبه وعدد التشخيص به فالحمد لله في البر والتناهي. يا الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته عباده والتابعين بالتابعين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسلف والصوفية والمحققين وأولياء القوم أجمعين. خصوصا إلى روي الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الغني السلمي وإلى روي جدنا الشيخ مولانا محمد الشيخ بن عبد الله الشيخ القشوان والشيخ محمد زين بن رغم وعبد الثاني محمد بن زين وعبد الله بن شيخ بن إدريس بن علي إلى روي جميع ذنب البرد وعلى قدر التريم والسبب وكل السباق والبقاء والمعنى والحوالي. خصوصا إلى معلم هذا الشيخ أحمد بن حجر الأسقلاني وسيم محمد النووي والبندري وشيخ جنري المربري وشيخ ولجميع مشايخنا ومعلمنا ولصاحب الولاية وعلى كل من هو به ثار وإحسان وهنا قدر عظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan berkah surah Fatihah urusan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والمقالة الرابعة عشرة عن عبد الله الأنطاكي رحمه الله تعالى قال: خمس هن من دواء القلب عند قسوته. وهذه الخمسة مأخوذة من كلام سيد الجليل إبراهيم الخواص كما ذكره النووي في التبيان. وزاد معلوم على هذه الخمسة أشياء كثيرة لكن بعدها يدخل فيها مجالسة الصالحين أي أهل الخير، حضور مجالس الوعظ وأخبار الصالحين، ويدخل في ذلك الصمت والعزلة عن الخائدين في الباطل، وقراءة القرآن بالتدبر في المعنى، وإخلاص الباطن بتعاطي القليل من الحلال، فإن أكل الحلال رأس الكل لأنه ينور القلب فتنجلي مرآته البصيرة من الصدى المورث للقسوة. وفي الحديث المرفوع ثلاث خصال تورث القسوة في القلب: حب الطعام وحب النوم وحب الراحة، وقيام الليل أي صلاة النافلة بعد الاستيقاظ من النوم، والتضرع عند الصباح أي عند قربه أي تضرع الباقي في أواخر الليل لأنه وقت التجليات ونزول الرحمات. وزاد بعدهم كثرة الاستغفار وذكر الموت وزيارة القبور معتبرا بحال سكانها ومشاهدة من في النزع. Wal maqalah ar-rabi'ah syarah dan nasihat yang ke-24 an Abdullah al-Antaki rahimahullahu taala, daripada Abdullah al-Antaki rahimahullahu taala. Qala, berkata Abdullah al-Antaki ini, ujasidin apa? Khamsun, ada 5 perkara. Hunna, 5 perkara ini min dawail qalbi, termasuk daripada obat-obat kepada hati. Inda qaswatihi, ketika kerasnya itu hati. Wa hadhil khamsatu makhuzatun min kalami as-sayyid al-jalil Ibrahim al-Khawwas. Dan bermula ini yang 5 ialah obat ini penyakit hati
ya diambil daripada perkataan As-Sayyid Al-Jalil yaitu Syekh Ibrahim Al-Khawwas kama dzakarahu An-Nawawi fit Tibyan ya, sebagaimana yang telah menyebutkan akan pendapat perkataan yang 5 ini daripada Syekh Ibrahim Al-Khawwas yaitu Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyannya. Wazada ba'duhum, dan menambah oleh sebahagian ulama an hadhil khamsati, daripada ini 5 perkara, asya'an katsiratan, akan sesuatu yang banyak lagi yang untuk mengobati hati dari kerasnya. Lakin jasidin ba'duha yadkhulu biha, tetapi sebahagian yang banyak itu yadkhulu biha, masuk juga pada yang 5 tadi juga. Pertama apa? Mujalasatu sholihin, yaitu apa? Semajlis, ya kan, sekedudukan, ya, bergaul dengan orang-orang yang sholih. Nah, ini obat daripada hati yang keras tadi. Ai ahlil khairi, as-sholihin itu apa? Orang-orang yang baik. Ai maksudnya apa? Huduru majalisil wa'zi, yaitu apa? Menghadiri majlis-majlis yang menasihati kepada kita. Wa akhbari as-sholihin, dan majlis itu mengkhabarkan, menceritakan kepada orang-orang yang sholih. Wa yadkhulu fi dzalika, dan masuklah pada yang demikian itu termasuk mujalatus sholihin as-samtu, yaitu apa? Berdiam. Wal uzlatu anil qaidina fil batil, yaitu apa? Berasing atau berjauh daripada orang-orang yang suka kepada perbuatan yang batil atau yang salah. Nah, jadi di sini apa nasihat yang ke-14 ini daripada Abdullah Al-Antaqi. Jazidin ada 5 perkara untuk mengobati hati kita ketika hati kita itu karas. Nah, ya kah? Nah, padahal banyak aja lagi pendapat ulama menambahi daripada yang 5 ini Jazidin. Tapi yang banyak itu akhirnya masuk juga kepada 5 perkara. Yang ini juga untuk mengobati hati yang keras. Jadi berarti di sini napata kada anggota zahir kita aja yang perlu diobati kalaunya sakit, ya kan? Zahir kita obati ke dokter atau apa, ya kan? Tapi juga hati kita harus kita obati juga Jasidin, ya kan? Kalaunya hati kita sakit atau hati kita ini apa? Karas tadi. Jadi salah satu penyebab hati kita itu karas, ya kah? Yaitu napata kalaunya semalam penyebab hati kita itu sakit adalah karena dosa. Nah, jadi karas hati kita karena banyaknya dosa. Makanya Nabi semalam sekali kita berdosa napata, maka hati kita betitik hirangnya, bekadap hati kita. Kenapa? Karena kita napa tegawi dosa. Ada kalau Nabi semalam, innal abda idza aqta'a khati'atan, apabila seorang hamba itu melakukan salah dosa, ya kah, nuqitat bi qalbihi nuqtatun sauda. Nah, ditulislah di kita, dititikilah pada hatinya itu akan titik yang hirang di kita. Sekali dosa betitik hati kita sehirang, tambah banyak dosa tambah banyak hirangnya, akhirnya yang namanya karas jadinya hati. Tapi baidah wa naza'a, Nabi apabila inya berampih daripada itu dosa, wastaghfara, meminta ampun daripada itu dosa, wa taba, kemudian dia bertaubat lawan Allah taala bujur-bujur, napata hati yang rigat tadi saqala qalbuhu, niscaya bersih hatinya. Ya kan, seandainya berdosa hirang hatinya, tapi di bawahnya bertaubat, insyaallah hatinya jadi bersih ulang. Wa in ada zida biha hatta ta'lu ala qalbihi, amunnya berbulik pulang menggawi dosa, niscaya bertambah hirang itu hatinya sampai menutupi hati. Nah, jadi yang mengarisi hati kita itu adalah salah satunya dosa. Nah, untuk mengobati hati kita yang sakit ataupun yang karas itu ada 5 perkara Jasidin sebagai obatnya.
Pertama apa? Mujalasatu as-shalihin. Nah, yaitu apa? Semajlis ataunya bergaul dengan orang-orang yang solih. Ai ahlil khairi, yaitu orang-orang yang baik. Nah, seandainya hati kita karas jasidin ya kah? Maka kita disuruh duduk lawan orang-orang yang solih. Ya kah? Nah, supaya hati kita menjadi lunak kada karas lagi. Ai maksudnya apa? Huduru majalisi al-wa'zi, yaitu apa? Menghadiri akan majlis-majlis yang diisinya itu tentang menasihati, yaitu apa? Majlis ilmu. Nah, itu obatnya yang pertama untuk hati kita, yaitu kita itu disuruh duduk ya kah di majlis ilmu. Nah, berarti kita duduk harus bisa-bisa juga milih lah. Nah, duduk lawan siapa? Nah, kalaunya duduk lawan orang-orang yang solih, ya kah? Mendengari nasihat-nasihat. Nah, itu jasidin akan apa tadi? Melemahkan hati kita, melembutakan. Adakah juga senyalah sebelumnya itu? Majelis ilmu nih, majelis orang-orang yang soleh. Nah, hujan apa? Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud juga semalam, ya kah? Untuk menarangi hati kita itu ada beberapa perkara. Pertama apa? Batnun ja'iun min hadar. Yang kedua apa? Wasuhbatus sholihin. Nah, bakawan begaul lawan orang-orang yang solih. Nah, duduk ketujuh bergabung lawan orang-orang yang solih itu jasidin apa? Mengobati hati kita. Ada juga semalam apa? Berkata Syekh Abu Thayyib, ya kah? Nah, jasidin barang siapa duduk pada 8 golongan, niscaya Allah Ta'ala menambah 8 juga. Nah, tergantung duduknya di mana jasidin. Pertama apa? Manjalasal ma'agniya zadahullahu hubbad dunya. Nah, barang siapa duduk ketujuh banda duduk lawan orang-orang sugih, niscaya Allah Ta'ala tambahi di hatinya itu cinta lawan dunia. Ya kah? Karena duduknya lawan orang sugih. Nah, disuruh kita lawan orang-orang soleh. Wa man jalasa ma'al fuqara hasala lahu asyukur. Ya kah? Amunnya orang duduk beserta orang-orang yang fakir, orang miskin nih kawannya dudukan, nah inya bertambah kena syukurnya tak. Melihat orang fakir makanannya seadanya, kita alhamdulillah terlebih dari inya. Nah, maka napa tak timbul untuk napa bersyukur hati kita. Wa man jalasa ma sultan. Nah, barang siapa duduknya lawan raja-raja, lawan bubuhan pemerintah aja duduknya, itu kena ditambahi Allah Ta'ala napa? Hatinya tambah bakaras, tambah napa sombongnya. Wa man jalasa ma'an nisa zadahullahu ajhla wa syahwata jasidin. Barang siapa ketujuh dudukan lawan bebinian aja, ya kata mau duduk lawan laki-laki, nah ini bertambah apa? Al jahla, kebodohan. Nah, kata pintar orangnya. Wa man jalasa ma'asibyan izzada minal lahwi. Nah, barang siapa duduk ketujuh lawan kananakan aja, ya kah? Pada umur tuha main kleker lagi, ya kah? Main apa? Main gambar lagi, ya kah? Izdada minal lahwi. Ini saya bertambahnya apa? Ketujuh bermain-main karena kawanannya kananakan aja. Wa man jalasa ma'al fusaq izdada minal jara'ati 'ala dzunub wa taswifi at-taubah. Barang siapa ketujuh duduk lawan orang-orang yang fasik je kita. Nah, saya bertambah apa? Nya itu wani untuk menggawi dosa. Nah, kemudian bilang wa man jalasa ma'as sholihin izdada raghbatan fit ta'ah. Nah, jasidin barang siapa ketujuh duduk lawan orang-orang yang solih, ya kah? Berpilih duduk nih. Ya, nah ketujuh hadir majelis ilmu. Nah, napa izdada raghbatan fit ta'ah. Niscaya Allah Ta'ala tambahi di hatinya itu kesukaan, kegemaran untuk napa? Beribadah aja. Karena duduknya orang-orang soleh. Nah, lalu ketujuh beribadat aja.
Wa man jalasa ma'al ulama izdada min ilmi wal amal. Nah, jadi barang siapa ketujuh duduk beserta lawan orang alim, para ulama duduknya ya kah? Niscaya Allah taala tambahi ilmu lawan amalnya. Walaupun ulama itu kada bepender, tapi kita duduk lawan sidin, niscaya bertambah ilmu tak. Walaupun sidin berdiam, tapi melihat tingkah laku sidin, dia kita sidin mengamalkan ilmu, nah kita dapat ilmunya. Nah jadi bagus duduk lawan ulama. Walaupun sedih berdiam, kadang napa guru itu melajari kita lawan napa lisanul halnya, dengan keadaannya melajari kita. Nah jadi ada 8 di sini, tergantung kita duduknya lawan siapa. Amunya hati kita karas, nah bawa duduk napa di majelis ilmu, najis jadi kita membahas nasihat-nasihat. Apalagi misalnya apa yang kita duduk itu ulama pulang. Nah, ulamanya pulang termasuk wali. Jadi kita apabila melihat sidin apa keingatan lawan Allah taala. Nah, bajar idza ru'u dzukirallah. Apabila kita melihat muhasidin itu timbul kita ingat lawan Allah taala. Itu baguslah. Nah kemudian apa wa akhbari as-salihin. Nah duduk je kita lawan orang-orang yang solih ini menghabarakan tentang orang-orang yang solih, ya kah? Nah duduk lawan orang solih. Napa yang dipenderakan? Kisah-kisah ulama atau orang-orang solih bahari, ya kah? Nah mendengari kabar-kabar orang yang solih. Bagus tak? Supaya apa? Salah satunya supaya semangat kita beribadah. Nah, kalau kita mendengar kisah apa Habib Ali Zainal Abidin, sidin semalaman sembahyang berapa? Kada banyak 1000 rakaat aja. Ya, kamu bagi orang yang lebih sedikit 1000 nih. Nah, amunya bagi kita sedikit kita sembahyang melihat sidin banyak lalu semangat beribadah banyak juga. Karena duduknya tadi apa lawan orang-orang yang solih, mengesahkan orang-orang yang solih juga. Mendengar misalnya kisah siapa Habib Abu Bakar bin Salim, sidin sekitar 40 tahun ya kah sembahyang subuh menggunakan wudhu sembahyang isya. Nah sidin sembahyang subuh 40 tahun kada berwudhu lagi. Kenapa? Karena wudhu isya tadi kada batal sidin. Nah jadi apa kita tambah semangat beribadah mendengar apa aja kita ibadahnya orang-orang yang soleh. Lawan kita mendengari apa ibadah orang yang soleh itu walaupun kita banyak kada seberapa ibadah lawan orang-orang bahari juga. Jadi kita kada kawa sombong ya kah. Nah perasa hebatnya di kampung hanya iya kah sembahyang witir 3 rakaat aja sepiyanya kita sudah. Nah orang banyak lagi. Nah jadi kita disuruh sidin apa untuk banyaki duduk lawan orang-orang yang soleh. Kemudian apa pulang? Wa yadkhulu fi dzalika, dan masuklah pada yang demikian itu ya kah duduk lawan orang-orang yang soleh itu termasuk apa as-samtu berdiam. Nah jadi berdiam di sini ujasidin apa banyak berdiam kecuali yang dipenderakannya itu manfaat ya kah itu termasuk untuk memberasihi hati kita yang karas-karas. Banyaki berdiam jasidin. Jangan apa? Jangan tapi banyak pender kecuali yang manfaat. Nah itu apa? Obat kesan hati kita juga banyak berdiam jasidin. Nah banyak berdiam ini masuk aja sudah dalam apa? Dalam duduk lawan orang-orang yang soleh. Ya kah? Nah amunya kita duduk lawan orang yang soleh kita apa? Mendengarkan aja. Amunya berpender juga sama ya kita ceramah juga. Nah terpakai sudah duduk tadi terpakai apa? Mengamalkan orang yang sifatnya berdiam. Yang nyata adalah amunya berdiam ini selamat dari apa dosa di muntung kita kalau bina ada apa tersambati orang atau apa kada sengaja kita tersinggung lawan orang lain. Tapi kalau kita berdiam apa itu sudah selamat dari dosa tadi.
Nah, masuk juga di dalam napa mujalasatus solihin wal uzlatu anil khaidina fil batil. Nah, jadi kita berjauh daripada orang-orang yang ketujuh menggawi perbuatan yang salah ataupun maksiat. Nah, jadi untuk mengobati hati kita, mudah-mudahan kita kawan adalah kita membacakan juga. Untuk mengobati hati yang ke arah sini adalah menjauhi daripada orang-orang yang maksiat. Jadi kita kada berkawan lawan orang-orang maksiat. Nah, itu untuk mengobati hati. Nah, kalau kita duduk di majelis ilmu, ya kan, majelis orang-orang yang baik, nah itu sudah ta'amalakan menjauhi daripada bergaul lawan orang yang tersalah tadi. Karena ada perkataan sahabat kah, ulama kah, ya kan, suhbatuz zalimina min zulmatil qalbi. Nah, berkawan lawan orang-orang yang zalim, ya kah? Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud Yusmalah. Wasubatuz zalimin, ya kah? Nah, bergabung lawan orang-orang yang zalim itu termasuk daripada mengadapakan hati kita. Ya kah? Walaupun kita kada umpat juga menggawi itu, tapi takawan, nah itu menghadapi hati kita juga di sini. Jadi berarti di sini nasihat pertama dari Sidin tadi, kita bisa-bisa menggunakan waktu untuk menghadiri majlis-majlis yang baik, majlis salawat kayak malam tadi ya kala Habib Syekh nah di taman nah yaklah berkumpul lawan Sidin sekurang-kurangnya waktu itu membaca salawat gak amunya uyuh ya barang empat mendengarnya barang kalau mana keluar suara misalnya tak kalau bersuara ya kah, kalau mendengar barang berjogetnya kalau tadi kalau masuk TV asal masuk TV aja. Nah, itu bisa-bisa menggunakan waktu kita. Pertama, hadir majlis orang-orang yang solih. Salah satunya majlis ilmu tak. Nah, jadi ibaratnya akhir zaman ini ujar ulama banyak yang mengatakan untuk selamat di akhir zaman ini banyaki duduk di majelis ilmu aja lagi ya kah. Nah, untuk keselamatan. Nah, habislah itu yang pertama. Yang kedua wa qiraatul Quran. Nah, untuk mengobati hati kita yang ke arah sini banyaki membaca Al-Qur'an. Nah, bitadabburi fil makna jisrin dengan memikirkan pada makna apa yang kita baca dari Al-Qur'an tadi. Nah, ini kita kena-kenaan lah, kadang cangkal baca Al-Quran, kadang kada tahu-tahu lawan Al-Quran. Jadi obatnya hati yang ke atas ini banyaki membaca Al-Quran. Ya kah, takkan kada hadir majelis ilmu tadi, napata kita disuruh duduk di majelis ilmu pulang. Majelis ilmu jangan baca Al-Quran pulang muntung lah. Ya Allah. Maka Al-Quran bagian syafaat janabilah. Iqra'ul Quran janabi fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Janabi bacalah kalian akan Al-Quran karena Al-Quran itu kena di hari kiamat inya datang memberikan syafaat lawan orang-orang yang membaca Al-Quran tadi. Ya kah, kada kawa banyak barang barang sehalaman barang kita membaca. Jaga kawa setiap hari jangan kada terbaca kita Al-Quran ya kah, kada kawa sedikit barang banyak lah kada kawa selambar barang sejus kah kada kawa. Ya Allah, banyak lah keutamaan Al-Quran ini sudah. Paman qafal Quran ala sairil kalam qabli rahman ala sairi khalqi.
Nabi. Ya, keutamaan Al-Quran ini kepada seluruh kalam-kalam seberataan manusia atau makhluk, seperti keutamaan Allah Ta'ala atas seluruh makhluknya. Nah, man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka baginya mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nah, satu kebaikan dibalas nabata 10 bagandaannya. Ya kah, aqulu janabi, aku kadang mengatakan alif lam harfun, ya kah, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nah, tetapi alifnya di dalam alif lam itu satu huruf, dan lamnya itu satu huruf, dan mimnya apa? Satu huruf. Jadi kada alif lamnya, tapi napa per huruf dibalas 10 kebaikan. Ya Allah, man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima bihi albasa walidahu tajatan yaumal qiyamah. Nah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkan kandungan isi Al-Qur'an tadi, dibaca lawan diamalkan, mudahan kawanilah. Nah, napa albasa walidahu tajatan yaumal qiyamah. Niscaya Allah Taala memakaikan akan orang tuanya, ya kah, orang tua dari anak yang membaca Al-Qur'an tadi kemudian diamalkannya, napa tak kuitannya mendapatkan kemuliaan, yaitu Allah Ta'ala pakaiakan kepada orang tua dari anak yang membaca Al-Quran tadi mahkota di hari kiamat. Nah, orang tuanya berarti yang bacanya kan dapat lah baginya ayolah. Yang mana dauh ahsanu min da'i syamsi bi buyutid dunya. Nah, ya kah, tarangnya, cahayanya mahkota yang dipakaikan lawan kuitan dari anak yang membaca Al-Quran tadi itu lebih tarang daripada cahaya matahari di dunia ini. Ya kah, di dunia ini matahari kada kawa kita mitihi, ya kah, saking tarangnya. Nah, tapi di hari kiamat kuitan yang dibacakan Al-Quran tadi, kenanak tadi membaca Al-Quran, kuitannya dapat mahkota di hari kiamat lebih tarang daripada matahari lagi. Nah, mudah-mudahan kita ya kalau banyak baca Al-Quran, jadi kuitan kita dapat juga mahkotanya. Nah, anak kita pulang ya kalau, nah membacakan pulang, nah kita dapat mahkota juga pulang. Banyak lah. Nah, ini membaca mendengar kita dapatlah manis tama'il ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah. Barang siapa mendengari satu ayat daripada Al-Qur'an, ditulis baginya akan kebaikan itu berganda-ganda. Nah, telinga mendengari baca Al-Qur'an. Wa man ta'ala ayatan min kitabillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa membaca satu ayat saja, apalagi seyasinan ya kan dibaca. Nah, habis itu ganda pulang yasinnya minum pulang. Kanat lahu nuran yaumal qiyamah, adalah ia jadi cahaya di hari kiamat. Man 'allama ibnan lahu Qur'an nazaran. Nah, barang siapa melajari akan anaknya Al-Qur'an. Nah, bagus kita ya kah, sambil kitanya yang melajari akan Al-Qur'an lah. Dapat amunnya kita melajari anak Al-Qur'an, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Nah, diampuni dosanya yang terdahulu dan akan datang kalau kita melajari anak kita. Bagus juga lah masakan ke TK misalnya, sorenya anak, malamnya kita pulang melajari, supaya kita dapat juga ya banyaklah kemuliaan Al-Quran deh. Kemudian apa yang ketiga, wa ikhlaul batin. Nah, untuk mengobati hati kita yang keras adalah wa ikhlaul batin, mengosongkan parut. Mengosongkan parut. Tapi jangan juga kada makan lalu lah. Nah, ini mengurangi maksudnya lah. Bita'ati al-qalili minal halal, dengan mengambil sedikit dari yang halal. Nah, yang halal aja tuh jangan banyak makannya, apalagi yang haram. Nah, ini cara mengobati hati. Makan juga tapi jangan banyak. Lawan yang dimakan pulang halal. Fa inna aqlal halali rasul kulli, karena bahwasanya makanan halal itu napa, induknya atau kepalanya semua kebaikan. Nah, sumbernya nih, kalau seseorang itu hendak bagus ya kah, nah itu napa, makanan dahulu agar masuk ke dalam parut, cari yang halalnya aja, walaupun napa tadi banyak ya kan yang halalnya, asal yang dimakan itu sedikit jasidin.
Ini kebalikan kita ngalihamlah. Li'annahu yunawwir al-qalba. Nah, karena makanan yang halal itu akan menerangi hati kita. Nah, jadi tarang hati kita. Kenapa? Karena makanan yang masuk ke dalam perut kita yang halal-halal aja. Nah, bagus juga kalau kita bisi anak ya kan, carikan apa makanan kasan anak itu yang halal supaya hati anak tadi bersih juga ya kan, nyaman ini apa mencari ilmu, belajar, sikap paham. Kenapa? Karena hatinya bersih karena makanannya halal tadi. Menarangi hatilah. Ya Allah. Ini tapi jangan banyak lah makannya, jangan banyak dan pulang yang halal. Fatanjali mir'atul basirah minas sadai al-muwarisi lil qaswati. Nah, maka nampaklah cermin mata hati seseorang tadi. Karena inya makannya yang halal dan pulang sedikit, maka nampak jika timbul kelihatan cermin mata hatinya. Minas sadai al-muwarisi lil qaswah, daripada muwaris. Nah, sadai kalau di anu tuh apa sesuatu yang apa bahasa kita ini yang bekarat atau yang betagar ya kah. Nah, betagar yang mewarisi bagi hati kita jadi karas. Nah, jadi hati kita ini supaya jangan ada betagarnya apalagi sampai hirangnya, itu napa makanan dulu cari yang halal. Karena makanan yang halal itu maka mata hati kita itu kita bersih ya kah. Nah, karena amunnya orang napa makanan halal itu doanya napa lebih cepat dikabulkan. Salah satu syarat untuk mustajab doa itu ya kan dalam kitab apa itu Tuhfatul Murid ya kan asbab syarat untuk penyebab cepat kabul doa itu napa makanan dulu yang halal Sidin. Mudah-mudahan kita ya kalak. Nah, mudahan rezeki kita seberataan halal ya kah, walaupun banyak kan apa-apa juga. Penting halal. Wa fil hadis marfu, nah disebutkan di dalam hadis yang marfu, nah pada salah suki solin turisu al-qaswata fil qalbi. Nah, ujar Nabi ada 3 perkara itu yang akan mewarisi hati kita menjadi karas. Nah, amunnya karas ngalih sudah ya kah, hendak dinasihati ngalih, hendak ibadah ngalih karena apa hatinya karas ya kah, hendak masuk ilmu ngalih ya kah, karena ilmu hendaknya apa di hati salah satunya, sedangkan hatinya karas masih. Napa 3 perkara ujian Nabi untuk hati kita jangan karas, yang mengarasi hati. Napa tak pertama hubbut ta'am. Nah, ketujuh makan aja. Nah, ini sumat makan terus ya kan, bangun guring makan, belum subuh besokan makan, istirahat makan, balik sekolah makan ya kan, habis sembahyang zuhur makan, sebelum asar makan, makan terus sampai ada guring makan aja. Nah, ini jazir mengarasi hati. Ujian Nabi lah. Nah, jadi makan juga cuman apa jangan terlalu banyak. Yang kedua apa wahubun naum. Nah, ini kita juga nih ketujuh guring. Ketujuh guring ini apa mengarasi hati juga. Ya lah, malam guring, siang guring, di sekolahan guring, guring terus. Mengarasi hati udah sidin lah. Jangan juga ada guring, salah juga pulang. Ada hak mata ya kelak. Nah, ada hak mata guring. Ya Allah. Nah, ini kita juga nih banyak banget makan, kita juga ketujuh ya kah. Nah, naum ya kah, sampai digelar Abu Naum. Ketujuh guring rasanya guru misalnya sekolahan qalal musannif muwab sudah ya kah. Aduh, sekolahan guring lah. Ya, belajar itu aja ya lah, dari bangun guring sampai guring aja belajar. Yang terguring-guring di sekolahan. Kada kau menggarakinya dari guringnya itu kecuali kalimat apa? Wallahu a'lam, juga aja mau terbangun.
Ya Allah, nih wa hubur rohah dan Nabi napa ketujuh rohah belapang-lapang, bersantai-santai. Ini mengarasi hati juga lah. Nah, kemudian habislah. Mudahan kita kawal juga nih. Yang keempat napa wa qiyamul lail. Nah, kita jauh juga nih apa beribadat malam, bangun malam. Nah, ini obat hati juga yaitu bangun tengah malam tapi beribadat. Ada yang bangun malam nonton final bola lain pula. Ya kan, bangun malam maksudnya apa? Ayu salatun nafilati ba'dal istighazi minan naum. Nah, sembahyang sunat setelah napa guri apa ba'dal istighath setelah bangun minan naum daripada guring. Ya Allah, ini bangun guring ya kan tengah malam bangun habis itu napa sembahyang sunat. Kada kau banyak barang berapa? 2 rakaat aja. Nah, ini ngalih benar kayak kita nih lah, apalagi musim dingin kayak ini. Aduh. Nah, di sini untuk mengobati hati yang keras adalah bangun malam untuk beribadat, sekurang-kurangnya sembahyang sunat 2 rakaat. Ya, karena banyak fadilatnya ya Nabi napa Abdulus salati ba'dal faridati salatul lail. Yang paling abdul sembahyang setelah sembahyang fardu adalah sembahyang tengah malam. Nah, jadi sembahyang tengah malam ini sebelah sembahyang wajib juga. Jangan diiyakan yang sembahyang tengah malamnya aja, subuh kada misalnya. Nah, itu kebalikan caranya lah. Rakaatani fi jawfil laili tukaffiru al khataya. Nah, 2 rakaat pada sembahyang tengah malam itu menghapus akan dosa-dosa kita. Nah, mudah-mudahan kita kawat bangun nih lah. Ya Allah. Rakaatani yarka'uhuma ibnu Adam fi jawfil lailil akhir khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Ujar Nabi sembahyang 2 rakaat. Nah, 2 rakaat aja. Ya kah yang dikerjakan apa manusia pada tengah malam sudah guring bangun sembahyang 2 rakaat itu khairun lahu lebih baik daripada dunia wa ma fiha dan isi-isi dunia. 2 rakaat aja itu pahalanya lebih baik daripada dunia lawan isi-isinya berataan. Walaula an asyqa al ummati la faradtuhuma alaihim. Seandainya kada berat kepada umatku sembahyang tengah malam, niscaya aku wajibkan lawan umatku sembahyang 2 rakaat tengah malam. Seandainya kada berat, tapi napa berat benar bagi kita ya. Makanya hukumnya sunat aja, tapi pahalanya luar biasa. Nyakai lagi lah, alaikum biqiyamil lail, ujar Nabi. Ya kah lazim kepada kalian wahai umatku bangun tengah malam. Fa innahu da'bu salihin qablakum, karena bangun tengah malam beribadat itu kebiasaan orang-orang yang salih sebelum kamu. Wa qurbatun ilallah, akan mendekatkan lawan Allah Ta'ala. Wa munhatun ala ismi, ya kah menghapus akan dosa. Wa mukaffiratun lisayyi'at, menghapus bagi kesalahan. Wa mutridatun liddai anil jasad. Nah, bangun tengah malam beribadat itu napa sebagai penolak bagi penyakit-penyakit di anggota badan kita. Insyaallah berarti amunya orang ketujuh bangun tengah malam napa tak insyaallah orangnya kada tapi berpenyakitan. Nah, banyak kali lagi lah. Nah, itu mudahannya kita kawa. Nah, kawa setunggal di kita ya kan 2 rakaat dulu. Ya kada kawan subuh mana kira parak-parak subuh barang mudahan kawa ya kalah mayat-ayat subuh hanyar kau bangun. Ya bangun apa qiyamul lail tengah malam. Akalnya ujar Habib Abdul Haddad pulang tengah ta'anud pulang ya kan seseorang itu kada kawa diberikan gelar sebagai penuntut ilmu ya kah apabila inya kada bangun tengah malam.
Nah, jadi gelar thalibul ilim menurut Abdul Haddad itu orang yang bangun tengah malam apabila ia mengaji tapi belum tapi kada bangun tengah malam, berarti itu kada kau dibadakan sebagai thalibul ilim. Kan beratlah pangkat thalibul ilim je dulu, itu harus bangun tengah malam. Nah, jadi bubuhan wali-wali Ujazidin itu inya bangun tengah malam. Jadi ujar Abdul Haddad jangan ujar Habib semalam waktu Syekh siapa tuh Syekh Solih ya kalau di Darussalam semalam. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini Sidin itu memperoleh pangkat kewalian, ya kah? Nah, pangkat kewalian itu Sidin peroleh itu kada banyak mutolaah ataupun banyak beribadat atau ya kah? Ternyata Sidin memperoleh pangkat kewalian itu adalah dapatnya dengan bangun tengah malam. Nah, bangun tengah malam beribadat, nah itu Sidin mendapatkan pangkat kewalian. Makanya Sidin gelarnya wali kutub, ya kah? Nah, amun nyawa ini misalnya nggak mengaku wali, ya kah, tapi tengah malam gak ada bangun, nah ya kada kawa. Karena ujar Sidin seorang wali itu diangkat menjadi wali itu tengah malam, pengangkatan kewalian itu di waktu orang banyak guringan itu hanya diangkat ada yang jadi wali. Berarti kita jauh banget dari wali lah. Pangkat thalibul ilim aja kita masih jual lagi, masih buang gail lagi. Qiyamul lail. Kemudian jam berapa udah? Lewat sudah. Kemudian wat tadarru indas shabah wallahu a'lam. Nah, jadi pangkat wali ini kada kesembarangan lah. Ada ininya. Mudah-mudahan kita kawat ta'amalakan nasihat-nasihat Sidin. Mudah-mudahan berkat kita hadir di masjid ilmu, dosa kita, kedua orang tua, guru, jiran kita seberatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat ibadah, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal, mudah mendapatkannya. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah, kawat ta'amalakan, mati dalam keadaan beriman, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kulli ma nawabihi zadamuna salih wa ila hadratin nabi wa ali baiti الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص وطلب العلم وبنشره وبجميع ضوء العبادة. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأشهدنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.